Yeah. So I think the main purpose of the AI to copy or mimic the human behavior. What does that mean? It means that artificial intelligence is the development of the computer system that are able to perform tasks that would require human intelligence. That means we're trying to transform the human intelligence to the machine. Yeah. So the a good example is like speech recognition and decision making, where machine take the decision, right? Or from any kind of application, you take the decision where should I invest and where shouldn't be invest. Like in case of driving, uh, self-driving car, where actually the machine can take the decision: should I move forward or should I turn left or turn right? So I think you can understand. And when we're talking about the artificial intelligence, we have to think other areas of the artificial intelligence. What are the other areas of the artificial intelligence? You know, the machine learning, then deep learning. Even we're talking about the natural language processing. So these all are the part of the artificial intelligence. And if I give you the few example, I mean, like your recommender system in case of the YouTube or Facebook or friend suggestion. These are the things. Also, you have the other example of the data mining, the reinforcement learning, supervised, unsupervised learning. Actually, some of you know already, because those who actually took the course data mining, you have some ideas on these topics. So as well as the your sentiment analysis. What does that mean? The sentiment analysis. If you see a news on a social media, right? And in case of the news, if you see the social media, actually how people react to the news, yeah, if the people take it positively or negatively. So that's the sentiment analysis. So based on the any news, you can take the decision, the perception of the people actually, how they take this news, either positively or negatively. Yeah. So you know already the goal of the artificial intelligence, because to implement human intelligence in machine. That's simple answer. To implement human intelligence in machine, so that machine can think or machine can act as like a human. So these are the things in regarding the artificial intelligence. What our country they are thinking about the AI, because in 2021 and 2024, if you look at this picture, what you can see. Very good. So government is actually reskilling the HR, because already government is trying to skill the people, more people to develop in the areas of the artificial intelligence, and already public promotion and awareness building, industrialization of AI based on the AI-based industrialization. Think about the garments industry, think about the other industry where actually they deploy the robots, and robots are used over there for their manufacturing, right? So these are the things. And others, and government is trying to make ready more workforce regarding the AI. So if you talk about the some future hot technology, the buzzword regarding the so your big data, blockchain, artificial intelligence, IoT. So these are the next things for. So if you think about career, if you think about the what will be the next, then you have to think about the big data. You have to think about blockchain, IoT, as well as your artificial intelligence. But our government slogan, what is the government slogan? AI for innovative Bangladesh. So this is the commitment for the government side and government point of view. So I think dear, you have to think about to make your career in this area, and don't think about the traditional career like a, HTML, CSS, or any kind of very support service, right? You are not here to actually make career in very simple, where actually from the other background student, they can make their career. So I think real computer science flavor or taste you can find here, right? You can find here the real taste of the computer science. So in case of the, the tank, yeah, the tank can detect or the enemy. So where actually there will be no human being, actually this is the autonomous something, right? So if you simulate something so that your tank can detect the enemy, so you will not lose your any human being. So think about the space exploration, as some of you know. So I mean, the another example is the underwater mining. In case of the, let's say, fishing or any other purposes, you can use the robot or you can use the devices. In that devices where there is an intelligence, right? So then you can do the similar job. It is not possible to have mining stuff
on-site at such a depth, right? Because it is quite tough for the human being to go such type of mining. So the PwC said that 40% of total economic gains by 2030 will come from the steering customer demand and product modification. How it is possible because of the artificial intelligence? And how Bangladesh gain the economic benefits from AI? According to the IMF, you know the IMF, I mean, Bangladesh economy is the second fastest growing economy with rate of 7.1%. And expected impact of AI economy of Bangladesh could boost 45% of gain. Can you imagine? So this is the time. So different sector of AI, I think you can see. So what is our intention? I think you have to think about our local problem, how we can solve this local problem using artificial intelligence. So later you will be asked to submit our country's problem, right, which can be solved using artificial intelligence. So once we are talking about the fourth industrial revolution or industry 4.0, you know, some of you know the industry 4.0 or fourth industrial revolution, and how it is possible. So the technology such as artificial intelligence, augmented reality, genome editing, 3D printing, robotics are rapidly changing the way human create, exchange, and distribute. So you have to think about this technology if you think about the fourth industrial revolution, or it is called industry 4.0. So these are this technology for industry 4.0. If you look at this figure, you can find them. So these are the sectors for the artificial intelligence. But there are many more sectors. So I showed here like a few of them, right? So artificial intelligence, it started beginning from 1950s, right? And later, actually, machine learning, right? When machine learning came, then actually the artificial intelligence is explored more and more. But after certain time, there are machine learning was struggling to solve some difficult problem. Then deep learning, yeah. So after when we got the deep learning, it overcomes a lot of difficulties of artificial intelligence. Now I think it's very robust. You can solve many type of problem very easily using the deep learning. So these are the part of the subset of the artificial intelligence. So deep learning is a subset of the machine learning, and machine learning is a subset of AI, artificial intelligence. So all of you know the Mars rover, right? And it has been sent, right? It's sent where? To moon or planet. To actually it moves and take picture, yeah, to the world. So you know the purpose of this Mars rover, right? So before sent it to the moon, actually it was trained, yeah, it was trained in the desert. So how it actually behaved. So these are the part of the machine learning. So the thing is that next time machine can understand the previous wrong. So I think you can understand what will be the happening next if machine can learn itself. So I think after a certain time, man and robots, there will be conflict. Yeah. So they can actually train by themselves, right? So they can learn themselves. So it is not always better for the human being. So machine learning expert is also called sometimes astrologer. You know the astrologer means the Jyotishi, right? So if you have a very good knowledge in machine learning, you can predict a lot of things. So in that case, you could be the astrologer. So these are the basic understanding from our last class, and it was a very short review from the last class. Yeah. So thank you so much. So today we are going to talk about the different agents. So I'm going to talk about the different agents besides some real life example how it can be used in a real life point of view. So you know, I think you can see my screen. Can you see my screen? Is that clear to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah, that's fine. So dear, in case of the artificial intelligence and intelligence agent, right? So in artificial intelligence, or it is called the intelligent agent. Actually, it refers to an autonomous entity. What is the autonomous entity? Because it actually take decision itself, right? So that's why it is called an autonomous entity. But what's the purpose of the agent, and how agent
actually does it work? Yeah, which acts directing its activity towards achieving goal because it has a goal. So agent is used to achieve his or her its goal, right? So upon an environment using the observation through sensor input and consequence, actually, but there are two things. One is called sensor, and that is called the actuators. So the purpose of the sensor, it is as input, and purpose of the actuators as output. যে তোমার actuator মানে হচ্ছে যেটা কি output দেওয়া, অর্থাৎ in case of the human being, think about the human being. What I am listening, you tell me that, sir, give me a pen. এখন এই যে আমি শুনেছি, that is my sensor, right? আমি ear দিয়ে I just hear from you that you are actually telling, sir, give me a pen. So আমি তোমাকে একটা পেন দিচ্ছি। এই যে this my hand, আমার যে এই হাতটা, এটা কি হিসেবে কাজ করেছে? আউটপুট হিসেবে তোমাকে একটা পেন দিচ্ছি আমি, রাইট? সো দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যাকচুয়েটরস। তাহলে আমরা ইন রোবটের ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি? রোবটের যে একটা ক্যামেরা থাকবে, রোবটের যে একটা হেয়ারিং থাকবে, হ্যাঁ, যে সে সাউন্ডটা রিসিভ করবে, সেগুলোকে আমরা সেন্সর বলবো। আর অ্যাকচুয়েটর আমরা কি বলবো? রোবটকে তুমি যদি কোনো একটা ইনস্ট্রাকশন দাও, সে যখন ওই কাজটা করছে হ্যান্ড দিয়ে বা লেগ দিয়ে বা আদার্স, এটাকে একটা মোটর বেসিক্যালি, রাইট? এন্ড দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়েটর। সো ক্যান ইউ রিলেট ইট in case of the human being, the sensor quantity or actuator quantity? I think you got the point. So there are different kind of agent আমরা দেখেছি। এজেন্ট আছে বেসিক্যালি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে, অনেক ধরনের এজেন্ট আছে। সো এজেন্টের মেইন পারপাস হচ্ছে তাকে একটা গোল দেওয়া হবে এবং তার গোলে তাকে রিচ করতে হবে, এবং সেজন্য অনেক ধরনের এজেন্টের মাঝে রিফ্লেক্স, সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য এজেন্ট। এগেন আই এম টেলিং ইউ দেয়ার আর মেনি এজেন্ট, among them simple reflex agent is one of the, এটা হচ্ছে একটা এজেন্ট। এরকম আরো অনেকগুলো এজেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো, মডেল বেস এজেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো, অন্যান্য এজেন্ট গুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। তাহলে what is simple reflex agent? Now the question is, what is simple reflex agent? This is the artificial intelligence এর মধ্যে যতগুলো এজেন্ট রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেসিক এজেন্ট হচ্ছে তোমার সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট। তাহলে সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে যতগুলো এজেন্ট রয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেসিক বা ফার্স্ট বা প্রথম সিম্পল এজেন্ট হচ্ছে সিম্পল। আই থিংক দ্য নেম রিফ্লেক্টস দ্য purpose, simple, right? So simple reflex agent. So it performs action based on current situation. So তার একটা কারেন্ট সিচুয়েশন উপর সে বেস করে সে একটা অ্যাকশন পারফর্ম করে। লেটস সে, মনে করো আমরা যখন কোভিডে আসি নাই, এখন কোভিডের আগে কি হতো, অনেক মানুষ ছিল সে 100 টাকা যদি ইনকাম করতো, সে 100 ইনকাম করেছে, আজকে 100 খরচ করে ফেলেছে। বাট এখন কোভিডের পরে মানুষ কি তাই করবে? What do you think? না স্যার, না স্যার। চিন্তা করবো 100 টাকা পেয়েছি, আমি 80 টাকা খরচ করি, 20 টাকা রেখে দিই, বিকজ কোভিড এর সিচুয়েশনটা সে ফেস করেছে। কিন্তু সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট সেটা পারে না। সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট কি করে, আমি পেয়েছি 100 টাকা, এই মুহূর্তে খেতে হবে, 100 খেয়ে ফেলেছি, বাট আমি আর অন্য আগে পরে কি হবে এই রেশনালিজমটা, এই অ্যানালাইসিসটা সে বুঝে না। সে বুঝে এখন এই সিচুয়েশন এটা আমাকে করতে হবে। নাও ইন কেস অফ দ্য রিয়েল লাইফ পয়েন্ট অফ ভিউ, কাম টু দ্য পয়েন্ট, মনে করি তুমি একটা সেলফ ড্রাইভিং লেস কার বানাবো। এখন তুমি সামনে দেখেছো তোমার সামনে 3টা রুট আছে, হ্যাঁ, লেফট, রাইট অর স্ট্রেট। এখন তুমি চিন্তা করলা লেফটে স্ট্রেট যে সোজা, সেখানে একটা অবস্টাকল আছে, তাহলে ইদের তুমি লেফটে যাবে অথবা রাইটে কোন একদিকে তুমি চলে যাবে। এটা হলো, কিন্তু তুমি লেফটে গেলে দেখা যাবে, লেফটে গেলে তোমাকে অনেক দূর ঘুরে যেতে হবে তোমার গোলে। তোমার তো একটা গোল আছে। লেটস সে তুমি মহাখালী থেকে, মহাখালী না, another example, লেটস সে ইয়েস, ওকে, ধরো তুমি মহাখালী থেকে এখন তুমি গুলশান, এখানে 3টা রোড আছে। এখন একটা রোডে যদি যেতে চাও তাহলে তোমাকে অনেক ঘুরে তোমাকে লেটস সে মতিঝিল যেতে হবে। এখন তুমি নিশ্চয়ই, যেহেতু সামনের রোডটা বন্ধ, তাহলে লেফট অথবা রাইটে যেতে পারো। এখন লেফটেও যেতে পারো, রাইটেও যেতে পারো। তুমি চিন্তা করলো আমার সামনে পথ আছে, আমি লেফট বা রাইটে চলে গেলাম। কিন্তু লেফটে গেলে দেখা যাবে যে অনেক সময় বেশি লাগবে, কারণ এখানে ডিস্টেন্সটা বেশি। আর রাইট দিয়ে গেলে দ্রুত যাওয়া যাবে। কিন্তু সিম্পল রিফ্লেক্স সেটা বুঝে না, সামনে আসছে সেই কাজটাই করে, কিন্তু পরে যে কি হবে ইট ডাজন্ট থিঙ্ক। মানে ধরো তুমি একজন তোমাকে একটা কিছু বলে ফেলেছে, হ্যাঁ, এখন তুমি দেখলে যে সে হতে পারে খুব সিম্পল ম্যান অথবা খুবই মাসল পাওয়ার মানে হাই,
পাওয়ারফুল কেয়ার, যেমন তুমি তাকে একটা কিছু বক্সিং মেরে দিলা, একটা হিট করলা, কিন্তু পরে তুমি তো পরে বুঝলা যে রিয়াকশন কি হতে পারে। ইনিশিয়ালি হয়তো আমরা থিঙ্ক করছি না। সো সিম্পল রিফ্লেক্সেশন কি করতে পারে না, যে পরে যে কি হবে সেটা সে ভাবতে পারে না। এটাই হলো সিম্পল রিফ্লেক্সেশন। সো when something happen in the environment, simple reflexation quickly scan its knowledge based on how to respond to the situation at hand based on predetermined rules। কারণ হচ্ছে যখনই ওয়ার্ল্ডে বা এনভায়রনমেন্টে কিছু একটা ঘটে, মনে করো তোমার সামনে যদি একটা গাড়ি আসে তাহলে নিশ্চয়ই তুমি দাঁড়িয়ে যাবে। এখন তোমার এটাই তো নিয়ম, তাই না? আমার সামনে হঠাৎ করে একটা গাড়ি স্টপ হয়ে গেছে, আমি দাঁড়িয়ে যাবো। কিন্তু সিম্পল রিফ্লেক্সেশন তোমার কি করে, সিম্পল রিফ্লেক্সেশন যেটা করে সেটা হলো যে আমার সামনে একটা গাড়ি আসছে, এখন গাড়িটা যদি এসেছে তাহলে আমি দাঁড়িয়ে যাবো, কারণ আমার ভিতরে এটাই আমার মাথায় কাজ করে, রাইট? এখন প্রোগ্রাম আগে লিখে দেওয়া আছে, কিছু কন্ডিশন লিখে দেওয়া আছে তাকে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে আমি যখন দাঁড়িয়ে গিয়েছি পিছন থেকে আরেকটা গাড়ি আসতে পারে, সেটা তো আমি খেয়াল করছি না। এটাই হলো সিম্পল রিপ্রেজেন্টেশনের ড্রপ। মানে তার কাছে যে যে তুমি যে লজিকটা তাকে দিয়ে দিবে সে শুধু সেটাই করতে পারে, এর বাইরে ইট ডাজন্ট থিঙ্ক, এটা চিন্তা করতে পারে না। Okay. কেন চিন্তা করতে পারে না? দ্য মেইন এক্সাম্পল হচ্ছে সিম্পল রিফ্লেক্সেশন ডু নট হ্যাভ মেমোরি অর ফাস্ট ওয়ার্ল্ড স্টেট। মানে অতীতে কি কি ঘটেছে এরকম তো এক্সপিরিয়েন্স তার কাছে নেই। এই যেমন কোভিড এর এক্সাম্পল দিয়েছে। এখন আমাদের কাছে ফার্স্ট টাইম আমরা কোভিড ইন 2019 2019 সালে তো আমরা জানতাম না, রাইট? ডিড উই নো? বিকজ উই ডিডন্ট নো দ্যাট যে এরকম কিছু হতে পারে, বাট এখন যেমন আমরা জানি। সো সিম্পল রিফ্লেক্সেশনের কোনো মেমোরি থাকে না, যেহেতু মেমোরি থাকে না, এই যে তার যখন একটা বেবি, একটা রোবট, চিন্তা করো মানুষ আর রোবটের মাঝে একটাই ডিফারেন্স, সেটা হলো রোবট রিলার্ন করতে পারে না, অর্থাৎ প্রিভিয়াস মিস্টেক গুলো থেকে সে কি লার্ন করতে যত তুমি পারাবা ততই সেটা বেশি ইফিসিয়েন্ট হবে। আর আমরা মানুষরা কি করি, প্রিভিয়াস মিস্টেক থেকে, যেমন তুমি চিন্তা করলো ওকে স্যারের কোর্স নিয়েছি, ক্লাসে শুধু থাকলে হবে না, ক্লাসে স্ক্রিনটাও দেখতে হবে। সো এই যে তুমি লার্ন করেছো, হয়তো তুমি এর আগে একটা কোর্স করে দেখেছো কি কি ভুল করেছো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দিস টাইম ইউ উইল নট মেক দ্য সিমিলার মিস্টেক, বিকজ সিম্পল রিফ্লেক্সেশন ইট হ্যাজ নো মেমোরি। যেহেতু মেমোরি নেই, সো সে এই জিনিসটা চিন্তা করতে পারে না। সো অ্যাকশন ডিপেন্ড সোললি অন কারেন্ট পারসেপ্ট। এই মুহূর্তে তার যে ধারণাটা, এই মুহূর্তে সে যা বুঝে, অ্যাকশন বিকামস আ রিফ্লেক্স ইউজ কন্ডিশন অ্যাকশন, মানে কিছু কন্ডিশন থাকে, কন্ডিশনের উপর বেস করে সে রিলেশন নিয়ে নেয়। সো ডু হ্যাভ এনি কোশ্চেন? তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত? আমরা কিন্তু এবার একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে পড়াবো, কোশ্চেন গুলো আমরা নোট ডাউন করবো। না স্যার। না স্যার। আচ্ছা, এবারের প্যাটার্ন একটু অন্যরকম। তোমাদের কোশ্চেন করার উপরে মার্কিং আছে, এবং সেই কোশ্চেন গুলোর অ্যান্সার আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার নিব, সো দ্যাট যদি কেউ নেক্সট ক্লাসে অ্যান্সার দিতে পারে সেও মার্কস পাবে। সো দিস ইজ দ্য স্যার এটা এই যে সিম্পল রিফ্লেক্স সিস্টেম যেটা স্যার, এটা কি স্যার কিভাবে ইউজ করা হয়? মানে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস অর কোডিং, প্রোগ্রামিং? কোডিং, কোডিং সেগুলো, হ্যাঁ সেগুলো জাস্ট ফর এক্সাম্পল তোমাকে বলি, তুমি তাকে লিখে দিয়েছো যে ইফ, মেইনলি সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্টে তোমার, আচ্ছা আমি কোশ্চেনটা নোট ডাউন করে রাখি। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার বললেন যে স্যার এটা হচ্ছে কারেন্ট সিচুয়েশনের উপরে বেস্ড করে, তো এরকম কি প্রোগ্রামিং করা যায় না যে মানে যেটা মানে আমরা সামনের গাড়ি দেখে থামলাম তো পিছের গাড়িটাও পিছন থেকে ধাক্কা দিবে কিনা সেটা মানে দেখবে, এটাও এরকম কি হয় না? ওকে, ভেরি গুড। তাহলে আমি কিছুটা বলে ফেলি, সেটা হলো সিম্পলি ধর তোমার ইফ দেন এলস, রাইট? এখন ইফ এটা হলে এটা হবে, দেন এটা হবে। সো এখন তুমি যে কথাটা বলেছো, বা আহ, পিছন থেকে ধাক্কা দিতে পারে, অন্য পাশ থেকে আসতে পারে, হ্যাঁ, বা উপর থেকে অন্য কাউকে কিছু থ্রো করতে পারে, ইন দ্যাট কেস আমাদের অন্য অন্য এজেন্ট গুলো আছে, যে এই সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্টের যে
limitation, others agent overcomes those limitation, এগুলোকে overcome করে, right? জি স্যার। স্যার বলো। স্যার যদি আমার একটা ইনস্ট্রাকশনের স্যার দুইটা সলিউশন আসে, হ্যাঁ স্যার সলিউশনটা যদি একই সাথে আসে স্যার আমি কোন দিকে যাব স্যার? তা আপনি যেমন Like? যেমন বললেন স্যার যে এমন সামনে একটা প্রবলেম আমার, তো আমার লেফটও যাইতে পারবো রাইটও যাইতে পারবো, তো আমি কোন দিকে যাব তখন? কিন্তু সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্টে তুমি ওই যে লেফটেও যেতে পারো রাইটে যেতে পারো, তুমি যে কোনো একদিকে যাবা, হ্যাঁ, কিন্তু গেলে যে সামনে যে তুমি রাইটে যাওয়া উচিত ছিল সেটা তুমি বুঝতে পারতেছো না কারেন্ট স্টেটে থেকে। ওকে স্যার। কিন্তু আমরা হিউম্যান হলে কি করতাম? আমি স্যার সামনে হিউম্যান তাকিয়ে দেখতাম, করতাম স্যার, বিকজ আমি সামনে তাকিয়ে দেখতাম না ওখানে গেলে আমাকে রোডটা ব্লক, হ্যাঁ, কিন্তু এ কি করবে, ওই রোড ব্লক পর্যন্ত চলে যাবে, গিয়ে দেখবে যে রোড ব্লক, সে আবার ব্যাক করে আসবে। তার মানে এটা তো বেটার ডিসিশন দেয় না তোমাকে, দেয়? না। ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ অ্যানাদার অ্যাসেট, যেটা আমরা একটু পরে বলবো, সেটা হলো গোল বেসড অ্যাসেট। সে আবার এই কাজটা করে, সে তোমার ওখানে যে ব্লক আছে সেটা জেনে সে ডিসিশন নেয়। Okay, so these are the properties of the simple reflex agent. I think you just have look these properties. Yeah, একটু দেখে নাও তারপর। এবারও তোমাদের জন্য ভেরি নাইসলি আমরা যেটা করেছি, স্লাইড বানিয়েছি, ডকুমেন্ট সবগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি, so that you can understand very easily. So this is the things. মনে করো this is your agent and it sense from using the sensor, right? How the environment looks like. Environment কেমন দেখতে, কেমন। তো environment কেমন মানে কি বুঝাচ্ছি? বুঝাচ্ছি যে একটা গাড়ি সে যাচ্ছে, হঠাৎ করে একটা গাড়ি চলে আসে, সে দেখলো কি আমার সামনে একটা গাড়ি আছে, তাহলে হোয়াট দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক নাও, সামনে একটা গাড়ি আছে। সো হোয়াট অ্যাকশন শুড আই ডু? এখন আমি কি থামবো না চলবো? এখন সে কি করবে? থামবে। কেন কেন থামবে সে? কেন থামবে? কারণ যদি তুমি রুলস এ লিখে দাও যে কন্ডিশন অ্যাকশন রুলস, এখন সে কি করবে? হোয়াট অ্যাকশন শুড আই ডু, সে দেখবে আমার এখানে কি কন্ডিশন বলা আছে, এটা পেলে বলেছে যদি তুমি এরকম পাও তাহলে তুমি থেমে যাও। সো অ্যাকচুয়েটার্স মানে কি, একটা অ্যাকশন করবে, সে থেমে যাবে। এনভায়রনমেন্টে সে আর চলবে না। ধরতে পেরেছো? কন্ডিশনটা ইট ইজ গিভেন বিফোর, সে কিন্তু নিজে নিজে নেয়নি, সে দেখছে যে আমার কন্ডিশনে কি বলা আছে, সামনে যদি এরকম একটা অবস্টাকল আসে দেন আই হ্যাভ টু স্টপ, তাহলে আমি স্টপ হয়ে গেলাম। গট দ্য পয়েন্ট? জি স্যার। So I think you got the actuators. Actuators মানে output. Sensor means input. Yeah. So these are the explanations. আমরা তখন যা বলেছি সেই কথাগুলো like based on the if then rules, it's condition statement. Just if then else দিয়ে simple replaces লিখতে হয়, if then else. So তার ছোট কোডটা কেমন হবে? তোমার একটা ফাংশন আছে, সিম্পল রিপ্লেস এজেন্ট নামে একটা ফাংশন আছে, পারসেপ্টটা অ্যাজ ইনপুট প্যারামিটার হিসেবে সে নেবে, রিটার্ন করবে কি একটা অ্যাকশন, রিটার্ন করবে কি অ্যাকশন। যারা কোডের কথা একটু বলেছো সেই জিনিসটা আর কি। সো একটা কিছু এক্সাম্পল আমরা থিঙ্ক করি। এক্সাম্পল হলো ইফ ইউ হ্যাভ, আচ্ছা এটা আমরা একটা কাজ করি, ইমপ্লিমেন্টেশনটা তোমাদেরকে থিঙ্ক করি। যদি implementation of simple reflex agent, yeah, that's good things. তোমরা যদি কেউ পারো আগামী ক্লাসে ইমপ্লিমেন্টেশনটা দেখাবা। In that case, you can take help from the Google, no problem. হ্যাঁ, তো আসো এই সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্টের ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল হলো যে আমার টেম্পারেচার কে সে সেন্সর দিয়ে সেন্স করলো যে আমার টেম্পারেচার মোর দ্যান 45। লেটস সে আমার টেম্পারেচার মোর দ্যান 45। এখন মোর দ্যান 45 বলে কি হলো, এসিটা অটো অন বা অফ হয়ে গেল। সো তাহলে এই লেটস সে এসি অন অফ, অটো এসি অন অফটা ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট। এসিটা অন করলাম, এসিটা অফ করলাম, রাইট? Now what is the limitation? The limitation is that this only works if the current percept is sufficient for making the correct decision. এখন যদি বর্তমান পারসেপ্ট মানে কি, বর্তমানে আমি যা যেগুলো নিচ্ছি দেখছি সেটা যদি সাফিসিয়েন্ট হয়
মানে তাহলে একমাত্র ডিসিশন নেওয়া যায়, কারেক্ট ডিসিশন। We can apply the current situation is in straightforward. Actually, basically for the straightforward, it can be used, but in the complex situation, it is quite tough and it doesn't give you the correct result. So, to overcome this limitation, I mean, there are some advanced agent like model-based, reflex agent, utility-based agent, goal-based agent, and so on. So you'll find more agent later on. Even today, we'll talk about another agent. So I'm going to discuss on another agent. মনে করো তুমি একটা মোবাইলের অনেক ফিচার নিয়ে কিনেছো, কিন্তু তোমার ফিচার গুলো যদি না লাগে তাহলে তোমার আসলে একটা নর্মাল বাটন ফোন হলেই হয়। এখন তুমি অনলাইনে ক্লাস করবে, তুমি ক্লাস রেকর্ডিং করবে, তুমি পিকচার উঠাবে, আর আরেকজন লোক ওনার শুধু ফোন আসবে আর যাবে। এখন উনি কি ওই এত টাকা খরচ করবে কি করবে না, এখানে কস্ট একটা ফ্যাক্টর, রাইট? সো এখানে সিম্পল রিফ্লেক্সেশন আমি কেন ইউজ করব? বেসড অন মাই রিকোয়ারমেন্টস, রাইট? সিম্পলি আমার একটা এসি অন অফ করবে, শুধু এইটুকু যদি আমার পারপাস, আমি কেন ওগুলোতে যাব, রাইট? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু ইউ? জি স্যার। Okay, very good. Now to overcome this limitation, that's why other agents are used, right? So what's the next? So let's move on. Okay. So this is the another agent that is called the goal-based agent, and it knows what the goal state looks like. এই কি করে? সার্চিং এন্ড প্ল্যানিং ইটস মেইন পারপাস। এটা দুটো পারপাস, সার্চ করে এন্ড প্ল্যান করে, সার্চ এন্ড প্ল্যান। And it has a knowledge of the past. এটা হলো মেইন অ্যাডভান্টেজ, যে ইট হ্যাজ এ নলেজ অফ দ্য পাস্ট। অতীতের নলেজ গুলো তার কাছে থাকে। এখন তুমি যদি একদিন 8টায় রওনা দিয়ে দেখো যে ক্যাম্পাসে তুমি ক্লাস ছিল তোমার 9টা, আসতে পারো নাই, তুমি এসেছো 10টায়, তুমি নিশ্চয়ই পরের দিন 8টায় রওনা দিবা না, তুমি 7:30 দিবা। কেন দিবা? তুমি ভুলে যাও যে গতকালকে লেট হয়েছে, তাহলে তো তুমি আজকে আবার 8টায় রওনা দিবা, or maybe later on. So because you have a memory, you know what happened yesterday, right? So that's why you actually take the decision. Yeah, if yesterday I went out from, let's say, 8 a.m. So today I am supposed to actually go out at let's say 7:30. Because why? Because yesterday I was late. আমার দেরি হয়েছিল, আর আজকে আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, একটু আগে যেতে হবে, কারণ তুমি ওটা গতকাল একটা মনে রেখেছো। যদি আসলে আমরা বলি না, তুমি মিষ্টি ইস আই ফরগট, আমি ভুলে গিয়েছি, এইরকম করলে তো এটা হতো, আমি তো মনে ছিল না আমার, না তো তোমাকে আমি বলতাম। তো মানুষ এখানেই হলো, মানুষের সাথে মেশিনের একটা মেজর ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে তোমার, কারণ মেশিনকে এখনো ওই জায়গায় নিয়ে যেতে পারেনি যেটা মানুষ এভাবে রেশনালি চিন্তা করে। হ্যাঁ, তবে কিছু কিছু জায়গায় তো অবভিয়াসলি মেশিন মানুষের বেটার পারফর্ম করছে বা করবে, যেমন একটা হেভি ওয়েট জিনিস। হ্যাঁ, মানুষ একটা লিমিটেশন আছে, তুমি 40 কেজি 50 কেজি ক্যারি করতে পারবা, সে অনেক বেশি ক্যারি করতে পারবে। মানুষ টানা কন্টিনিউয়াস কাজ করতে পারবে না, মেশিন পারবে। অনেকগুলো জায়গায় মেশিন যেমন এগিয়ে গিয়েছে, কিছু জায়গায় এখনো মানুষ সুপার থিঙ্কিং করছে দেন মেশিন। এখন তোমার ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে, যেটা অ্যালার্মিং ফর আস, that if machine overcome, if machine can think from the previous mistake or machine can think rationally, তাহলে আমাদের চিন্তার বিষয়। তবে আমরা আশা করি ফিউচার যে রোবট আসবে, সেই রোবট মানবিক রোবট হবে, সেই রোবট মানুষের কল। এখন আমরা যেমন বলি যে মানুষের ভিতরে মানবিকতা থাকতে হবে, হ্যাঁ, তখন কি বলবো যে রোবটের ভিতরে মানবিকতা থাকতে হবে। So dear, a goal-based agent has flexibility to adjust its action based on successfully reaching a goal. তাহলে সিম্পল কি বলবো, যে আমি সামনে 3টা রুট আছে, লেফট, রাইট, স্ট্রেট। এখন আমি লেফটে যাবো না রাইটে যাবো, আমি দেখবো আমার যে গোল আছে কোন পাথ দিয়ে গেলে কত সময় লাগতে পারে, সেটা আমি ক্যালকুলেট করে তারপরে রুট ঠিক করব। তার ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল বলতো, আরো খুব রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল বলো, গুগলের কোন একটা সার্ভিস, গুগলের কোন একটা সার্ভিস দিয়ে বলো। স্যার গুগল ম্যাপ। গুগল ট্রান্সলেটর। গুগল ম্যাপ স্যার। সে কিন্তু তাই করে, বলে যে যেটা আমার বেস্ট হয়, যেখানে ট্রাফিক হয়, সে আমাকে কিন্তু বেস্ট রুটটা দেখায় না। জি স্যার। জি স্যার। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাভয়েড করতে বলে, বেশি ট্রাফিক থাকলে পরে অ্যাভয়েড করে আপনার রেড সিগন্যাল দিয়ে দেয়। আচ্ছা, এগুলোকে তোমরা
খুব হার্ডওয়্যার ছাড়া তোমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? তোমরা ক্যান ইউ থিঙ্ক? ওকে, তোমাদের এখানে একটা কোশ্চেন রেখে যায়, এটা আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো। ধরো গুগলের যদি এপিআই পেতে পারো তোমরা, হ্যাঁ, যদি তোমাদেরকে এপিআই দেয় তাহলে কিছু কিছু জিনিস হয়তো হার্ডওয়্যার ছাড়া পারা যাবে, কি বলো? মানে সে যদি অ্যাক্সেস গুলো তুমি নিতে পারো এরকম। এখন তুমি একটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম বলি, আমাদের প্রবলেম আমাদের কেন সলভ করতে হবে বলো? এখন মনে করো ট্রাক ড্রাইভারের তো তোমার ইয়ে নাই, মানে সেটাই মোবাইল ফোন হচ্ছে নাই অনেকে, না? খুবই বড় এই জায়গায় স্যার। মানে আমাদের প্রত্যেকটা গাড়িতে একটা লোকেশন ট্রেসার না, এখন বলো লাগানো যায়। আমরা হোয়াই ইউ আর টকিং অ্যাবাউট টু সলভ আওয়ার প্রবলেম, আমাদের সমস্যা আমাদেরকে কেন সলভ করতে বললি? কারণ আমাদের দেশের কিছু কিছু প্রবলেম আছে বাইরের মানুষ এসে সলভ করতে পারবে না, সেটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, আমাদের কনটেক্সটে আমাদের সলিউশন দিতে হবে। বাইরের সব সলিউশন আমাদের জন্য ফিট করবে না ইনিশিয়ালি। সো the goal-based agent focus only on reaching the goal set, and hence the decision taken by the agent is based on how far it is currently from the goal. মানে সে এখন যেখানে আছে সেখান থেকে গোলটা কত দূরে আছে, রাইট? মানে কোন পথে গেলে কত দূরে আছে সেই জিনিসটা সে ক্যালকুলেট করে। অলরেডি ইউ নো দ্য এক্সাম্পল, রাইট, ফ্রম দ্য গুগল ম্যাপ থেকে তোমরা যেটা বলেছো। সো it means in each state its only intention is to go close to the goal, মানে সে গোলের কত কাছাকাছি যেতে পারে স্টেপ, cross the destination towards the final destination. So before selecting the right action, the agent explore all possible action. তার মানে কি, সে বর্তমানে যেখানে আছে এখান থেকে যতগুলো পসিবল ওয়েতে যাওয়া যায় সবগুলো পসিবল ওয়ে ভেবে তারপর সে ডিসিশন নেয়। যেগুলো তোমরা বিভিন্ন অ্যালগরিদম, স্যার তাহলে তো এটা টাইম কনজিউমিং হবে। সেটা সেটা তো আরেকটা ফ্যাক্ট আমরা আলোচনা করবো। এই জন্য তো একটু আগে বললাম যে তুমি কেন রিফ্লেক্সে থাকবে না, কেন এখানে আসবা। এখন কিছু কিছু জায়গায় তোমার টাইম কনজিউমিং হলেও তো নিতে হবে, তাই না? এখন এই টাইম কনজিউমিং এর বিষয়গুলো আমরা অ্যালগরিদমে গিয়ে সলভ করবো। পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। যখন সেটা আমরা Yes, sir. অ্যালগরিদমে গিয়ে বলবো। তবে এগুলোর জন্য বিভিন্ন অ্যালগরিদম আছে না, এরকম ডিএফএস, বিএফএস, পড়েছো? হিউরিস্টিক, এ স্টার। জি স্যার। ওইখানে কি আমরা এগুলো ডিটেইলস ডিসকাস করবো যে কেন ওই অ্যালগরিদম গুলো আসে। তোমরা মেবি অ্যালগরিদম গুলো তোমরা সবাই জানো, অ্যালগরিদম কোর্সে পড়েছো, অ্যাডভান্স অ্যালগরিদম ছিল, তোমরা সেগুলো পড়েছো। আমি জাস্ট এগুলোকে রিয়েল লাইফ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অ্যালগরিদম গুলো দেখাবো। এই যে এনভায়রনমেন্ট আছে, এখন সে সেন্স করলে দেখলো যে হোয়াট দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক নাও, বর্তমান ওয়ার্ল্ডটা কেমন আছে, হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড ইভলভস, হোয়াট মাই অ্যাকশন ডু, এখন আমাকে কি করতে হবে, ওয়ার্ল্ড আমি কিভাবে ইভলভ হবো, হোয়াট ইট উইল বি লাইক ইফ আই ডু অ্যাকশন এ। তখন এ কিন্তু সরাসরি অ্যাকশনে যায় না। দেখো, আমি যদি অ্যাকশন এ নিই তাহলে কি হবে, বা বি নিলে কি হবে, বা সি নিলে কি হবে। এখন বলবে তুমি যে অ্যাকশন এ নিবে তোমার আগে গোল কি। ওকে, এটা যদি আমার গোল হয় তাহলে আমার গোল যদি হয়, যেটা বললাম যে আমি একটা গুগল ম্যাপের কথা, তো সে আমাকে বিভিন্ন ওয়েগুলো ট্রাভার্স করে দেখলো যে কোন জায়গাতে ট্রাফিক কম এবং শর্ট ডিস্টেন্স আমি যেতে পারি। সে সেটা আমার গোল অনুযায়ী আমাকে কিন্তু সেট করে দিবে। আর আমার এখানে প্রিভিয়াসলি দেখলো যে আমি এরকম সিমিলার কোনো প্রবলেমে পড়েছি কিনা, বা যদি ওকে এই পথে গিয়ে আমার লেট হয়েছে, এই পথটা অনেক দূর দিয়ে যায়। কেন বলি, গুগল ম্যাপটা তো সামহাও আগে ইনফরমেশনটা দিয়ে রেখেছে, তাই না? মানে কালেক্ট করে বা তার সেই ইনফরমেশন গুলো নিয়েছে। এখন যদি তোমার কাছে একেবারে আননোন হয়, তুমি কি চিন্তা করবে? অ্যাজ এ হিউম্যান চিন্তা করো, ওকে ফরগেট অ্যাবাউট ইউর সিস্টেম, রাইট, থিঙ্ক অ্যাবাউট ম্যানুয়াল সিস্টেম। অ্যাজ এ হিউম্যান আমি চিন্তা করব কি, যে আমি ফার্ম গেট দিয়া মতিঝিল গিয়েছি, দেখলাম যে শাহবাগে দেয়ার আর হিউজ ট্রাফিক বিকজ অফ দ্য রোড, তোমার কি ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে, তাই না? রাস্তা ডেভেলপমেন্ট চলছে। তো সেই জন্য আমি ওখান দিয়ে নেক্সট টাইম আর যাবো না। আগে আমি গিয়েছি বলে আমি নেক্সট টাইম আমি যাবো কোনখান দিয়ে, 7 রাস্তা দিয়ে আমি এখান দিয়ে, আমার কাছে মনে হলো যে না এখানে ঠিক আছে। তো এই জন্য বললাম তার কাছে যদি নলেজটা আছে, যদি না থাকে তখনও এই কিন্তু বেটার ডিসিশন তো অলওয়েজ দিতে পারবে, তা কিন্তু না। সো দিস ইজ দ্য সিনারিও, আই থিঙ্ক ইউ গট দ্য পয়েন্ট। এবং এগুলো এখানে ডিসক্রাইব করে আমি বলেছি। সো ডিয়ার, why goal-based agent? Although the goal-based agent does not a lot more work than the reflex agent, this makes it much more flexible because the knowledge used for decision making is represented explicitly. তার মানে কি, একটা কথা যে নলেজটাকে সে ইউজ করতে পারে যে previously did I face similar problem or not. If I face the similar problem,
then what actually did I do? So তাহলে ওই কাজটা এখন আর আমি করবো না। তো তোমার এখানে আলিবাবার অলরেডি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল বলি। আলিবাবা এক্সপ্রেসে জি প্লাস নামে একটা রোবট বানিয়েছে, যে রোবটের কাজ হলো ডেলিভারি দেওয়া। তোমরা একটু গুগলে দেখে দিও জি প্লাস রোবট। এখন সেই রোবট নিশ্চয়ই কি করবে, তাকে একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দেওয়া হবে, সে খুব নিয়ারেস্ট হয়তে শর্ট ডিস্টেন্সে গিয়া ওই ডেলিভারিটা দিয়ে আসবে। এটা স্টিল তোমার টেস্টিং পারপোজে চলতেছে, হয়তো ভেরি সুন তারা কমার্শিয়ালি নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, আলিবাবা। তার মানে আমাদের কিছুদিন পরে দেখবা ঢাকা শহরে মানুষ আর রোবট। এখন বলো না যে অনেকে বলে যে জিন দেখা যায়, তখন আরেকটা আসবে যে রোবট দেখা যায়। সো এখন একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট কি জানো, যে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাওয়ার যে বিষয়টা, টেকনোলজি যদি ডেভেলপ হতে তো এমন হয় যে একটা রোবট হেঁটে যাচ্ছে যাচ্ছে আবার হঠাৎ করে সে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেছে। সো বিকজ এটা তো তার এমন কোন সে একটা এয়ারের মতো কালার বা এমন সামথিং কিছু একটা করে ফেলবে, তুমি দেখছো আবার দেখছো না। সো যাক, ডোন্ট কোট ইট, এটা অ্যাজাম্পশন থেকে বলেছি আমি, কাইন্ড অফ ফিকশন সামথিং। সো গোল বেস এজেন্ট হ্যাজ অ্যান এজেন্ডা, অলরেডি নো, সে কোন একটা পার্টিকুলার ইস্যুতে যেতে চায়, আর সেটা। আর গোল বেস এজেন্টের এক্সপান্ড কনসেপ্ট মডেল বেস এজেন্ট। তো গোল বেস এজেন্টকে আমরা আরো এক্সপান্ড করতে পারবো যখন আমরা মডেল বেস এজেন্টটাকে দেখবো। এটার যে কিছু লিমিটেশন নিয়ে আমরা কথা বলেছি সেগুলো ওভারকাম হবে। সো আওয়ার নেক্সট এজেন্ট ইজ মডেল বেস, মডেল বেস এজেন্ট।